آج میں آپ کے لیے ایک ایسی معجزائی قوت و تاثیر کی 4 رکعت نوافل نماز کا عمل لے کر حاضر ہوں کہ یہ نماز حاجت صرف ایک دن ہی ادا کرنی ہے، جس کی روحانی تاثیر اور قوت سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں مرادیں صرف ایک دن میں ہی پوری ہو چکی ہیں۔ تو آپ بھی اس نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، اور جب بھی کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو، خواہش ہو، دلی تمنا ہو تو اس کو ادا کر لے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر دے، اور پھر دیکھیں اس نماز کی روحانی طاقت کا عالم۔ اگر کوئی اس کو آدھی رات میں تہجد کے وقت ادا کرتا ہے تو پھر تو کیا کہنے، اس کو ایسی پوشیدہ روحانی غیبی مدد ملتی رہے گی کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اس کی روحانیت اتنی تیز ہو جائے گی کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو انشاءاللہ اسی وقت دعا بھی قبول ہو جایا کرے گی۔ میں آپ کو کامل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک بار یہ نماز کو ادا کریں گے تو پھر آپ اس نماز کو ہمیشہ ادا کرتے ہی رہیں گے، کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ میں آپ کو اس نماز کا حوالہ بھی پیش کروں گا کہ یہ نماز کس کتاب میں موجود ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب نماز کا طریقہ پیش کرنے سے پہلے کچھ بہت ہی ضروری باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تو اسے غور سے سنیں، ویڈیو کو سکپ مت کرنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہم نے وہ عمل کیا، لیکن ہم کو کامیابی کیوں نہیں ملتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھے کہ سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی اول شرط ہے۔ بنا نمازوں کے اگر کوئی بھی عمل کیا اور دعا کی تو وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ حال دیکھ، میں کتنی مصیبت میں ہوں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، پہلے تو اپنے اعمال کو دیکھ، اور دن میں 5 وقت میرا عظیم فرمان جس کی تو نافرمانی کرتا ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے قرآن پاک میں 700 سے بھی زیادہ مرتبہ حکم دیا گیا ہے، جو سب سے اول فرض عبادت ہے، جس کی تو نافرمانی کرتا ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ تو نماز کے بغیر کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو ساری نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، پھر بھی مجھے کامیابی کیوں نہیں ملتی، تو اگر آپ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستجاب الدعوت بن گئے۔ آپ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا جاری رکھتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کی کامیابی دیکھ کر حسد کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری نمازیں کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو نمازوں کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے سے بچے، کسی کی غیبت کرنے سے بچے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خاص کر کے اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، ان کا دل نہ دکھائے۔ یہ ساری چیزیں بھی بہت ضروری ہے وظیفے میں کامیابی کے لیے۔ اور جب بھی آپ کوئی بھی عمل شروع کریں تو سب سے پہلے کچھ صدقہ یا خیرات کر دیا کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جب بھی وقت ملے استغفار پڑھتے رہیں، اس کے بعد ہی کوئی بھی عمل یا وظیفہ شروع کریں۔ تو جو لوگ ایسی شکایت کرتے ہیں وہ لوگ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، پھر شکایت کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آج میں آپ کے لیے 4 رکعت نوافل نماز کا بہت ہی کامیاب اور مجرب جلالی وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ یہ نماز صرف ایک بار ادا کرنی ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں فائدہ نظر نہ آئے تو پھر کم سے کم 3 دن یا تو پھر 7 دن یہ نماز کو ادا کر لینا۔ میں آپ کو کامل یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے جس کام یا حاجت کے لیے یہ نماز ادا کی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام ہو کر رہے گا، یا اس کام یا حاجت کے لیے غیب سے اسباب بن جائیں گے، یا اللہ آپ کو اس کے بدلے کوئی دوسری بہتر چیز عطا کر دے گا۔ یہ نماز کو لاکھوں مومن آزما چکے ہیں اور لوگوں نے اس نماز کے حیرت انگیز فائدے حاصل بھی کیے ہیں۔ اب یہ نماز کا حوالہ یہ ہے، سرکار غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین میں باب 22 پر یہ نماز موجود ہے، اور مخزن عملیات کتاب میں صفحہ نمبر 31 پر یہ نماز کا عمل موجود ہے۔ تو یہ نماز ہر ناممکن اور مشکل اور بڑی سے بڑی حاجت کو پوری کرنے کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ نماز حاجت کا عمل آپ اپنے گھر میں لکھ کر رکھ لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ نماز ادا کرنے کے لیے ضرور کہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اللہ رحمتوں کی بارش کرے گا انشاءاللہ۔ بہت لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمارا کام ناکام ہو جاتا ہے۔ شادی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، شادی کے رشتے تو آتے ہیں لیکن بات آگے بڑھتی ہی نہیں۔ پسند کی شادی کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ سامنے والا منع کر دے گا۔
बिजनेस में हमेशा नुकसान घाटा ही होता रहता है। कर्ज अदा करना है लेकिन कोई काम नहीं बन रहा, खुद का मकान लेना है लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो ऐसे हर तरह के नामुमकिन काम इस अमल से कामयाब हो जाते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन इसको आखिर तक लाजमी देखें ताकि इस नमाज का मुकम्मल तरीका समझ में आ जाए। तो इस नमाज को आप हफ्ते में कम से कम एक बार या तो फिर महीने में एक बार या तो फिर साल में एक बार इस नमाज को लाजमी अदा करें। ये नमाज आपकी ज़िंदगी में ऐसी तासीर पैदा कर देगी कि आपका हर काम बनने लगेगा इंशाअल्लाह। तो ये नमाज का अमल कोई भी मोमिन भाई बहन कर सकते हैं अपनी हाजतों के लिए। अगर आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो आइए ये सबसे पावरफुल सलातुल हाजत की नमाज को कैसे अदा करनी है वो देख लेते हैं। तो ये नमाज आप पूरे दिन में किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं सिवाय मकरू वक्त के। अब 3 वक्त मकरू वक्त हैं। एक है फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकल जाने के 20 मिनट तक, दूसरा है दोपहर ज़वाल के वक्त और तीसरा है असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान तक का वक्त। ये 3 वक्त में आप कोई भी नफल नमाज अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा दिन और रात में किसी भी वक्त आप कोई भी नफल नमाज और आज की ये नमाज को अदा कर सकते हैं। तो आपको अपनी हाजत की नीयत से 2-2 रकात की नीयत से ये 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। तो आप नीयत इस तरह करें कि नीयत करता हूँ मैं या नीयत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब पहली 2 रकात नवाफिल नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा यानी 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले और फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 31 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले और फिर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर ले। अब दूसरी बार 2 रकात नवाफिल नमाज की नीयत करें जैसे आपने पहली 2 रकात की नीयत की थी। अब ये दूसरी 2 रकात नवाफिल नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले और फिर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर ले। तो इस तरह आपने 2-2 रकात से ये 4 रकात नवाफिल नमाज अदा कर ली। अब नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद वहीं जहाँ नमाज पर बैठकर आपको 51 मरतबा यानी 51 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर सजदे में सर रख कर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये ज़ाती नाम या अल्लाह का विर्द करना है। अब यहाँ किसी को हाथ में गिनती करने के लिए तस्बीह रखनी है तो रख सकता है। फिर आप चाहे तो सजदे में ही अपनी हाजत की दुआ मांगे या तो सजदे से सर उठाकर दोनों हाथों को बुलंद करते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। कम से कम 5 से 10 मिनट तक लाजमी दुआ मांगे। अब आपकी ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श को हिलाकर रख देगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श भी अल्लाह से फरमाता है कि या अल्लाह तेरे फुला बंदे ने ये नमाज अदा की है और तुझसे रो रो कर दुआ मांग रहा है, या अल्लाह तो इसे वो अता कर जिसकी वो हाजत रखता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि बेशक मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली। तो इंशाअल्लाह सिर्फ एक दिन ये नमाज अदा करने से आपका कोई भी अटका हुआ काम या रुकावटें या हाजत या मुराद या बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इस नमाज को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार 3 दिन अदा कर लेनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोगों का सिर्फ एक दिन में ही काम बन जाता है। अब आपको ये नमाज के साथ साथ 5 वक्त नमाज की भी पाबंदी लाजमी करनी है। ऐसा नहीं कि आप फ़र्ज़ नमाज को अदा ही ना करें और सिर्फ ये नफल नमाज अदा करें। ऐसा खुदा कभी ना करें वरना कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हो सके तो इस नमाज को जुमा की रात में अदा करने की कोशिश करें ताकि सोने पे सुहागा हो। जुमा की रात यानी जुमेरात का दिन गुजर कर जो रात होगी वो जुमा की रात होगी। तो ये नमाज जुमा की रात से शुरू करनी है और 3 दिन लगातार अदा कर लेनी है। तो समझ लेना कि आपकी हर जायज़ दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो चाहे वो हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता कर दे तो ये नमाज को अदा करते रहना। बस शर्त ये है कि आप जिसकी ख्वाहिश रखते हैं वो चीज़ जायज़ हो नाजायज़ ना हो। तो ये नमाज बड़ी ही मौजिज़ाई तासीर रखने वाली नमाज का अमल है। इसको आप ज़रूर अदा करें और अपने घर वालों को भी इसकी ताकीद करें और दूसरे मोमिन भाई बहनों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना ताकि किसी का भला हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये नमाज की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।